नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु देवी स्टोरी चैनल रे आपण मानक स्वागत। भगवान श्रीकृष्ण अनुसार क्यों कथा पितामाता को निज संतान आशा करने उचित नुहे। पितामाता माने निजर संतान संतति लालन पालन करने सह सेमानकठारु अनेक प्रकार आशा रखि थांती। प्रायतः ताहा तांका पिलांका मंगल पाई करि थांती। किंतु भगवान श्रीकृष्ण अनुसार एपरी अनेक किछि अछि जहाँ पितामाता को निज पिलामानक ठारु आशा करने उचित नुहे। एही विषय भल भाव जानिया चलतु शुणा एक कहानी। बहुत वर्ष तलर कथा। थरे महर्षि नारद नारायण नारायण कही भगवान श्रीकृष्ण को भेटिया द्वारिका जाइथिले। राजमहल पहुंची महर्षि नारद भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम कले। भगवान श्रीकृष्ण नारद मुनि को देखि प्रसन्न हेले आउ आसीबार कारण पचारे। महर्षि नारद कहले, हे प्रभु, मो मनरे गोटे विचित्र प्रश्न उपजी। मुझे प्रश्नर उत्तर पाई पार नाही, सेथिपाई ही मु तुम पाखक आसी। भगवान श्रीकृष्ण कहले जे, हे महर्षि, कहतु क्यों प्रश्न तुमको व्यथित करुछि। महर्षि नारद कहले जे, हे प्रभु, मुझे जितेबाला पृथ्वी पृष्ठ विचरण करुवा बेले निरीक्षण कर देखिली जे अनेक मनुष्य मानक वृद्ध काल संतान माने सेवा न करी वृद्धाश्रम छाड़ी देउछंती। प्रभु एपरी अन्याय मनुष्य मानक मध्य काहेकि हेउछि। भगवान श्रीकृष्ण कहले जे, हे महर्षि, यह तुम एक विशेष प्रश्न पचारिछ। यह भल भाव केवल एक कहानी माध्यम ही बुझी हेब। तेबे शुणतु। बहुत वर्ष तलर कथा। गोटे जंगल रे गोटे कपत आ कपति निज बसारे रहुथिले। से दुई चढ़ई जने अन्य जन को बहुत भल पाउथिले। दिने से कपति जनक अंडा देले आ ताहाकु उषुम करिया को लागिले। से समय कपति जनक कहले जे, आमर पुत्र हेले आम वृद्ध बयस रे आमर जत्र नेब। से कपत कहले जे, तुमको एपरि चिंता करिबा उचित नुहे। आम पुत्र ताहार जीवन बंचिब। कपति कहले जे, तुम एपरि काहेकि कहूच। प्रत्येक संतान तो निज पितामाता सेवा करती। आम पुत्र काहेकि आम सेवा करिबो नाही। कपत कहले जे, मु यार उत्तर भल भाव एक कहानी माध्यम ही देई पारिबी। तेबे शुणतु। आमको आम संतान ठारू एही कथा केबे मध्य आशा करबा उचित नुहे। बहुत वर्ष तलर कथा। गोटे गाँव रे दुई जण दंपति रहुथिले। तांको नाम थिला विशाल आ मालती। तांको विवाह को बहुत वर्ष परे मध्य तांकर कोनोसी संतान नथिले। विशाल आ मालती संतान प्राप्ति पाई बहुत पूजा पाठ करुथिले। दिने शेषरे भगवान तांकर डाक शुणिले। सेही दंपति विवाहर 10 वर्ष परे तांकर गोटे पुओ जन्म नेला। किंतु सेही पुत्रक गोटे आखि नथिला। सेही कारणर विशाल आ मालती बहुत दुखित हेले। सेतेबेले डाक्तर परामर्श देले जे तांको पुत्र को एक आखि दान मिलिले से असुविधार समाधान होई परिबो। किंतु विशाल निज पुत्र को आखि देबा को संकोच प्रकाश कले, कारण ताहा द्वारा तांकर काम रे असुविधा होई थांता। शेषरे मालती निजर आखि निजर पुत्र को देले। सेमितिरे समय बीती चलिला। जेतेबेले तांका पुत्र 5 वर्षर होइथिले विशालक अकाल मृत्यु हेला। निज स्वामी को वियोगरे मालती दुखरे भांगी पड़िले। मालती कोनोसी रोजगार नथिला। तेणु से घर चलिया पई बहुत चिंतित होई गले। तांकर जेतिकी संचित धन थिला ताहा सब समय सह सरीगला। सेथिफाई से अन्य मानक घरे चाकराणी भावे काम करिबा आरंभ करिथिले। चाकराणी भावे काम करी मालती निज पुत्र को लालन पालन करुथिले। किछि दिन परे से निज पुत्र को विद्यालय रे नाम लेखाइले। निज पुत्रक पाठपढ़ा खर्च पाई मालती आहुरी अधिक घरे काम करिया को लागिले। आ सबुदिन निज पुत्र को विद्यालय रे नै छाड़ी आसुथिले। विद्यालय रे किंतु तांको पुत्र को समस्या समालोचना करुथिले, कारण तांको मां को गोटे आखि नथिला। सबुदिन निंदित हेबाकू मालती पुत्र को भल लागु नथिला। तेणु से निज मां को तांको विद्यालय रे छाड़ीबाकू न आसीबाकू कहिले। निज पुत्रक कथा सुनी मालती बहुत दुखित हेले आ निज पुत्रक कथारे राजी हेले। सेमितिरे समय बीती चलिला। आ तांको पुत्र बड़ हेबा सह तांको खर्च बढ़ी चलिला। शेषरे तांको पुत्रक विद्यालय रे पाठपढ़ा शेष हेला। तापरे मालती पुत्र अधिक पढ़िया पई सहर को गले। सेथिपाई मालती निजर काम आहुरी बढ़ाई देले आ प्रति मास निज पुत्र को टंका पठाइले। प्रतिदिन एते घंटा काम करी मालती रोगग्रस्त हेले। किंतु हेले मध्य से निज पुत्रक पई काम करी चलिले। मालती भाबुथिले जे तांको पुत्र दिने एक बड़ चाकरी करी तांको निज पाखरे रखिबे आ तांको जत्न नेबे।
ସେ କଥା ଭାବି ମାଳତୀ ସବୁଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସେମିତିରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ମାଳତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଚିଠି ଆସିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜର ଡାକ୍ତର ହେବା କଥା କହିଥିଲେ। ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ି ମାଳତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଭାବି ମାଳତୀ ନିଜର କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତିରେ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳତୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିବା ବଦଳରେ ଏକ ଚିଠି ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀ ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜର ବୋହୂଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ମାଳତୀ ବିକଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଶେଷରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ମାଳତୀ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମିତିରେ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜ ବୋହୂଙ୍କ ସହ କେବେ ହେଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ମାଳତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଚିଠି ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ି ମାଳତୀ ଆଉ ନିଜର ଦୁଃଖ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏକ ଡାକ୍ତର ହେଲେ, ପରେ ବିବାହ କଲେ ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳତୀ ନିଜର ଏକ ଆଖି ହରାଇଥିଲେ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ବଡ଼ କରିଲେ, ସେ ପୁତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ମାଳତୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମାଳତୀ ନିଜେ ସହରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୁତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାପରେ ମାଳତୀ ନିଜର କିଛି ଜିନିଷ ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ଧରି ସହରକୁ ଗଲେ ଆଉ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠିକଣା ପଚାରି ପଚାରି ଶେଷରେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘରର ଜଗୁଆଳି ମାଳତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ମାଳତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ ଆଉ ମାଳତୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ମାଳତୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ। ତାପରେ ମାଳତୀ ନିଜର ପୁଟୁଳିରୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ପଠାଇଥିବା 3ଟି ଚିଠି କାଢ଼ି ସେହି ଜଗୁଆଳିକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେହି ଜଗୁଆଳି ସେ ଚିଠିର ଲେଖା ଦେଖି ନିଜର ମାଲିକଙ୍କ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ମାଳତୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଖୁସି ହୋଇ ମାଳତୀ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନାତି ଏକ ଝୁଲଣାରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ନିଜ ନାତିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି ମାଳତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେହି ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମାଳତୀଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମାଳତୀଙ୍କ ବୋହୂ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମାଳତୀଙ୍କ ବୋହୂ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଳତୀଙ୍କ ବୋହୂ ଏକ ଆଖି ନଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଧରିଥିବାର ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମାଳତୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକିଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମାଳତୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ମାଳତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖି ମାଳତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ମାଳତୀଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ମାଆକୁ ପଛକୁ ପେଲି ଦେଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମାଳତୀଙ୍କ ବୋହୂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ମାଳତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ମାଳତୀକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା କଥା କହିଲେ। ସେହି କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଭାବି ଆସିଥିବା କହି ସେଠାରୁ ଦୁଃଖ ମନରେ ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ ମାଳତୀ ସେହି ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ ସେହି ଜଗୁଆଳି ରାଜି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାଳତୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ମା। ତାପରେ ସେହି ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ମାଳତୀଙ୍କୁ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେହି ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ଯାହା ଯାହା ମାଳତୀ କହୁଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ମାଳତୀ ନିଜ ମନର କଥା କହିସାରି ସେହି ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ମାଗିଲେ। ସେହି ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ମାଳତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ସେହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଥରେ ସେ ଯିବା ପରେ ମାଳତୀ ନିଜର ସେହି ପୁଟୁଳିରୁ ବିଷ କାଢ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ତ ସେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମାଳତୀ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ମାଳତୀ ନିଜ ହାତରେ ସେହି ଚିଠି ଧରି ଏକ ଦୁଃଖ ମନରେ ସେହି ବିଷ ପିଇ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ପାଣି ଆଣି ଆସିଲେ, ସେ ମାଳତୀଙ୍କ ମୃତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଜୋରେ ଜୋରେ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଳତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଜଗୁଆଳି କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମାଳତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇ ଚିଠି ଆଣି ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପୁଅ, ତୁ ମୋତେ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ ଆଖି ନଥିବାରୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏହା ଯେ ମୋର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ପରେ ତୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ତୋତେ ଦେଇଥିଲି। ତୋତେ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। ସବୁଦିନ ଅହରହ କାମ କରି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏହିପରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁନାହିଁ। ତୁ ତୋର ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ମୋର ସେତିକି ହିଁ ଆଶା। ସେହି ସବୁ କଥା ପଢ଼ି ସାରି ମାଳତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଲେ। କପୋତଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି କପୋତୀ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ହେ ମହର୍ଷି, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ସେହି ମନୋଭାବ ସହ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଥାଏ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଶା ପିତାମାତାମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ କରିବା ଠିକ୍ ନଥାଏ। ହେ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ବୋଲି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମହର୍ଷି ନାରଦ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ କିଛି କଥା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।